आज जिला कलेक्टर निजामाबाद नारायण रेड्डी ने प्रगति भवन निजामाबाद में पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस रघुवीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बाहर से आने वाले 3,563 और दिल्ली मरकज से आने वाले 53 अफराद को होम क्वारंटाइन में और चंद अफराद को गवर्नमेंट क्वारंटाइन में रखा गया है। 16 अफराद को जो पॉजिटिव आया है इनको कल रात गांधी हॉस्पिटल भेज दिया गया। प्राइमरी कांटेक्ट के 93 अफराद को गवर्नमेंट क्वारंटाइन में सुबह भेज दिया गया और इनके सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए गए। बाकी 43 के सैंपल भी टेस्ट के लिए भेज दिए गए। इनमें से चंद अफराद सस्पेक्ट है। इन सब का सैंपल आज रात हैदराबाद भेज दिया जाएगा। 16 अफराद जिसका पॉजिटिव है इनके 93 प्राइमरी कांटेक्ट हैं। इनके सब प्राइमरी कांटेक्ट की शनाख्त करना बाकी है। इसके अलावा 43 के प्राइमरी कांटेक्ट बाकी है। अभी 3,563 अफराद को गवर्नमेंट क्वारंटाइन में रखा गया है। इलामा गोट्टा से आज सुबह में एक शख्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाया गया। इसको खांसी और सांस लेने में तकलीफ थी, लेकिन इलाज के दौरान वो आधे घंटे में फौत हो गया। इसलिए आवाम से गुजारिश है कि वो ज़रूरी या गैर ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलने की भूल कर रहे हैं, वो घर में वायरस को दाखिल कर रहे हैं। और नौजवान पुलिस से तो बच रहे हैं मगर वायरस से नहीं बच रहे हैं और इनको मालूम भी नहीं हो रहा है। 2 घंटे बाहर जाकर वो घर में वायरस को ला रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ईफुल उमर अफराद और बच्चे घर में इस वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। आपको वायरस के बारे में नहीं मालूम होने की वजह से आप इनकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहे हैं। मैं खुसूसन माइनॉरिटी कायदीन, सोशल वर्कर्स, मस्जिदों के इमामों व दिगर को वायरस के बारे में शऊर बेदारी करने के लिए कहा हूँ और रोज़ाना मस्जिदों और मंदिरों में 25 से 30 बार ऐलान करने के लिए हिदायत दिया हूँ। जिला कलेक्टर ने कहा है कि जो हाल ही में बाहर से आए और दिल्ली जाकर आए, इनको खांसी, नज़ला या बुखार हो तो वो खुद से गवर्नमेंट क्वारंटाइन में आकर रह सकते हैं। इनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। जबकि हम 15 दिन में कंट्रोल करें तो बेहतर है, वरना हम चाहे के भी कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा अब आवाम लॉकडाउन में हमारा साथ दे और घर से बाहर ना निकले। मजीद जिला कलेक्टर ने कहा कि मेडिकल शॉप्स, ड्रग्स डीलर्स को हिदायत दी गई है कि वो बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन पर कोई दवा नहीं दे और ख़ुसूसन कोई खांसी, ज़ुकाम, सर्दी, बुखार की गोलियां तो क़तई ना दे। अगर ऐसी कोई सूरत हो तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर इत्तला दे। आरएमपी और पीएमपी डॉक्टर्स को हिदायत दी गई है कि कोई भी किसी भी तरह के इलाज के लिए आए तो वो गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रवाना कर दे और इसकी इत्तला भी दे। और आखिर में उन्होंने आवाम से अपील की कि वो घरों में रहें और बाहर ना निकले और अपने और अपनी फ्यामिली की हिफाजत करें। విదేశాల నుంచి వస్తున్న వాళ్ళను 3,563 మందిని పర్ఫెక్ట్ క్వారంటైన్లో ఇంకా స్టిల్ వాళ్ళను వదలకుండా ఇస్తున్నాం. దాంతోపాటుగా మనకు మర్కజ్ వెళ్ళొచ్చిన వాళ్ళను, అంటే ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చిన వాళ్ళను కూడా మనం 57 మెంబర్స్ని ట్రేస్అవుట్ చేస్తాం. వారందరినీ కూడా గవర్నమెంట్ క్వారంటైన్ పంపించి వాళ్ళ శాంపిల్స్ అన్నీ కూడా హైదరాబాద్ పంపేట్టుగా ప్లాన్ చేస్తాం. వాళ్ళ యొక్క ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్, సెకండరీ కాంటాక్ట్ కూడా ట్రేస్అవుట్ చేస్తాం. వాళ్ళను ప్రస్తుతం హోమ్ క్వారంటైన్లో కొంతమంది గవర్నమెంట్ క్వారంటైన్ షిఫ్ట్ చేస్తాం. మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, నిన్న ఇచ్చిన ప్రెస్ నోట్ ప్రకారం తెలుసున్నది మనం ఫస్ట్ రోజు అంటే ఇంతకుముందు సెకండ్ రోజు పంపించిన శాంపిల్స్ ఏవైతే 42 ఉన్నాయో 42లో ఒకటి ఇంకా మనకి రిజల్ట్ రావాల్సి ఉంది. మిగతా 41కు రిజల్ట్ వస్తే అందులో 16 పాజిటివ్ కేసులు, 25 నెగిటివ్ కేసులు రావడం జరిగింది. సో 16 పాజిటివ్ కేసు అనేది రియల్ ఇస్ బిగ్ నెంబర్. సో ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళందరినీ కూడా నైటే ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం గాంధీ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది.
వారి యొక్క ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ అందరినీ కూడా ఇప్పుడు మార్నింగ్ అందరినీ పిక్ చేసి గవర్నమెంట్ క్వారంటైన్ సెంటర్కు 93 మందిని షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం వారి అంటే ఎవరైతే ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ ఉంటో వారి యొక్క శాంపిల్స్ తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. అయితే నిన్న కూడా కొంతమంది ఇంకా మిగిలిపోయిన మరకకు సంబంధించిన వాళ్ళ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ కొన్ని 43 తీయడం జరిగిందన్న. ఆ 43 నిన్న మనం లేట్ నైట్ సిసిఎంబిలో సబ్మిట్ చేస్తాం. మేము అది ఎల్లుండి రేపు వస్తుంది మాకు రిజల్ట్ అది. సో రేపు ఆ 43కి సంబంధించి వస్తుంది. ఆ 43లో కూడా కొన్ని సస్పెక్టెడ్ కేసులు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఇప్పుడు ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ ఏవైతే 93 తీసామో ఆ 93కి సంబంధించి ఈ శాంపిల్స్ రేపు తీసి రేపు నైట్ పంపేటప్పుడు ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాం. అంటే మనకు డ్యూ టు సమ్ ఏంటి అంటే స్లాట్ దీంట్లో సిసిఎంబి తీసుకున్న స్లాట్ ప్రకారంగా మనం రేపు పంపే ఏర్పాటు చేస్తాము. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా 16 మంది పాజిటివ్ రావడం అనేది తప్పక ప్రతి ఒక్కరూ సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఇది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఫర్దర్గా ఇది కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ కాకుండా కింద వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్, ప్రైమరీ నుంచి ఇంకా వేరే కాంటాక్ట్ వెళ్ళకుండా చూడాల్సిన అంశం ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంది. సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క పౌరుడు మీ ద్వారా అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తాం, నిజామాబాద్ సంబంధించిన వాళ్ళందరినీ. ఇక్కడ మనం దీన్ని సీరియస్గా తీసుకోకపోతే తప్పకుండా ఇది మనకు పెను ప్రమాదం తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రైమరీ ఏవైతే మనకు 16 మంది ఇంతకుముందు ఒక 18 మందికి సంబంధించిన పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కడైతే వచ్చాయో ఆ ఏరియా సంబంధించి 1 కిలోమీటర్ రేడియస్లో అంటే మనం ఆ ఏరియాస్ అన్ని చూసుకుంటూ పోతుంటే మనకు కిల్లా ఏరియా, మాలపల్లి, అర్సపల్లి, ఆటోల్ నగర్, ఎల్లమ్మగుట్ట, ముజహీద్ నగర్, వాల్మీకి నగర్, మాక్లూరు, హబీబ్ నగర్, అహ్మద్పురా, కంటేశ్వర్, ఈ విధంగా మనకు ఏరియాస్ వస్తున్నాయి. సో ఈ ఏరియాస్లో 1 కిలోమీటర్ రేడియస్లో దాన్ని మనం కంటైన్మెంట్ జోన్గా ప్రకటించుకుంటూ అక్కడ మనం హౌస్ టు హౌస్ సర్వే, స్ప్రేయింగ్ ఆఫ్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ లిక్విడ్ ఇవన్నీ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు అవన్నీ కూడా చేసినట్టుగా ఆల్రెడీ సిబ్బందికి అందరూ ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు ఆ పనిలో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ప్రజల యొక్క సహకారం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రజల సహకారం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకు ఫర్దర్గా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయటికి రావద్దు. ఈవెన్ ఇంట్లో కూడా గుమిగూడి అందరూ ఒకే దగ్గర ఉండేటట్టు కాకుండా దూరంగా ఉండండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. మనం శాంపుల్ తీసి పంపించిన వాళ్ళలో చాలా మందికి అంటే వాళ్ళంతా యంగ్ ఏజ్లో ఉండడం, ఇమ్యూనిటీ బాగుండడం వల్ల ఎలాంటి సింటమ్స్ కనపడలేదు. కానీ వాళ్ళకు వైరస్ ఉంది అంటే ఒక పర్సన్ అనుకోవచ్చు, ఇక నాకేముంది, నేను హెల్తీగా ఉన్నా, నాకు కాఫ్ లేదు, కోల్డ్ లేదు అని. కానీ ఆ వ్యక్తిలో వైరస్ ఉంది అనడానికి ఇదే సాక్ష్యం. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ముఖ్యంగా యువకులు ఏం చేస్తున్నారంటే బయట తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడకు ప్రతి చిన్నదానికి ఏది వెజిటబుల్స్ అని దానికని పోలీసులు అడుగుతుంటే మేము మెడికల్ షాప్ పోతున్నామని చెప్తూ వస్తున్నారు. కానీ మీరు మీతో పాటుగా మీ ఇంటికి వైరస్ తీసుకెళ్తున్నారు. మీరు ఎంగేజ్ ఉన్నారు కాబట్టి మీకేం కాదు, మీకు తక్కువ డ్యామేజ్ జరగవచ్చు. కానీ మీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. మీరు వెళ్ళి ఇంట్లో ఉంటారు, బయటకు వెళ్ళారు. 1 గంట 2 గంటలు రోడ్డు మీద ఉంటే మిగతా 22 గంటలు ఇంట్లో ఉంటారు. సో దానివల్ల ఇంట్లో వాళ్ళకు ఈ వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుంది, మీ ద్వారా వాళ్ళకు వ్యాప్తి చెందుతుంది. అప్పుడు ఇందులో ముఖ్యంగా ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళు, చిన్నపిల్లలకు ఇది ఎక్కువ డేంజరస్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రాణాపాయ స్థితి వెంటనే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈరోజు మార్నింగ్ ఒక కేసు రావడం జరిగింది. దాని ఇంకా మేము రోజు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎల్లమ్మగుట్టలో ఒక పర్సన్కు మార్నింగ్ తీసుకొని వచ్చారు హాస్పిటల్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. ఆ పర్సన్కు మొత్తం అంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది, కాఫ్ ఉంది.
తనకి ఎలాంటి ట్రావెల్ హిస్టరీ లేదు, కానీ హాస్పిటల్లో విదిన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఈ డైడ్, విదిన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఈ డైడ్. సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా కోవిడ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే మనకు టెస్ట్ లేదు కాబట్టి మనం పాజిటివ్ అనేది కన్ఫర్మ్గా చెప్పలేకపోతున్నాం, కానీ ఈ హ్యావ్ దోస్ సిమ్టమ్స్. సో దయచేసి అంటే మనం మెడికల్ షాప్ పోయినప్పుడు పక్కన ఉన్న వ్యక్తి ఉండొచ్చు, లేదా ఆయన ఢిల్లీ పోయి ఉండకపోవచ్చు, లేదా ఇంకో దగ్గర పాలన పోయి ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఆయన ఎవరో ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ సెకండరీ కాంటాక్ట్ కలిసి ఉండొచ్చు, ఎక్కడో పార్టీనో మీటింగ్నో ప్రేయర్నో ఎక్కడో కలిసి ఉండొచ్చు. సో దయచేసి దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ క్రిటికల్ సిచ్యుయేషన్. కాబట్టి నేను బాగున్నాను కదా అనుకుంటే నువ్వు బాగుంటావు అని నీ ఫ్యామిలీకి అందరూ తీసుకొస్తున్నావు. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించాల్సిన సమయం ఇది. ఒకవేళ మనం ఇంకా గట్టిగా కానీ కంట్రోల్ చేయకుంటే ఇక్కడ వ్యవస్థ అంతా కూడా పనిచేస్తుంది, వ్యవస్థ మీరు సహకరించుకుంటే తప్పక అందరం ఇబ్బంది పడతాం. సో చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం. మేము ఇప్పటికే మనకు నిన్న వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కేసు కూడా చాలా డీటెయిల్గా డెప్త్గా ఎంక్వైరీ చేస్తా ఉన్నాం. అసలు ఎట్లా ఏ విధంగా దానికి ఇంకా ఏ విధంగా ఉంది అనేది. సో అంటే మనకు మెయిన్గా ఎల్డర్ పీపుల్, ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, మల్టిపుల్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళు వెంటనే ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో లైఫ్ డ్యామేజ్ జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి బయటికి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఊరికి రావద్దు, వస్తే ప్రాపర్ ప్రికాషన్ తీసుకొని రండి. నిన్న మనకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన సూచనల ప్రకారంగా 3 లేయర్స్ కాటన్ మాస్క్ ధరించవచ్చు, అది వాషబుల్. కాబట్టి మీరు ఆ మాస్క్ ఇంట్లో ఉన్నా ధరించండి, బయటకు వస్తుంటే ఇంకా కంపల్సరీ ధరించండి. శానిటైజర్స్ కంపల్సరీగా వాడండి. ఏది బయట ఎక్కడ ముట్టుకున్నారంటే అది వెంటనే శానిటైజర్ వాడండి. అదేవిధంగా ఎక్కడ సోషల్ డిస్టాన్సింగ్ క్రాస్ చేస్తూ, అది మెడికల్ షాప్ కానీ, వెజిటబుల్ షాప్ కానీ, ఎనీ మార్కెట్ ఎనీథింగ్, సోషల్ డిస్టాన్సింగ్ వాయిల్ చేస్తూ ఎట్టి పరిస్థితిలో ముందుకు వెళ్ళకండి. ఎందుకంటే ఎవరు ప్రైమరీ కాంటాక్టో ఎవరు సెకండరీ కాంటాక్టో అనేది ఇంకా మనకు కొన్ని రోజులు పడితే కొన్ని రోజులు తప్ప తెలియదు. సో దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ విషయంలో ఆలోచించి మేము చెప్పిన సూచనలు సలహాలు 100% పాటించాల్సిందిగా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇందులో భాగంగానే జిల్లాలో ఉన్న అన్ని మెడికల్ షాప్స్కు ఇందాక ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఎక్కడ డ్రగ్స్ ఇవ్వద్దు, అంటే కోల్డ్ కాఫ్ దీంతో వచ్చిన వాళ్ళు ఇవ్వద్దు. మోర్ ఓవర్ వాళ్ళకు చెప్పండి, అంటే పిఎస్సి కానివ్వండి, సిఎస్సి కానివ్వండి, జనరల్ హాస్పిటల్ వెళ్ళమని చెప్పండి. అదేవిధంగా వాళ్ళ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు కూడా పాస్ చేయండి. వాళ్ళకు డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ కాలేజ్ ఇవ్వండి, దానికి ఒక సిస్టమ్ కూడా క్రియేట్ చేసాం. సో అలాంటి వాళ్ళు వస్తే వెంటనే అది అడ్మిషన్ తెలిసే విధంగా. అదేవిధంగా ఆర్ఎంపీస్, పిఎంపీస్ అందరికీ కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ ఇలాంటి వాళ్ళను వెంటనే మీరు వాళ్ళ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ లేదా సిఎస్సి లేదా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కు రెఫర్ చేయండి అని, అంతేగాని మీ లెవెల్లో ఇచ్చి మెడిసిన్స్ ఇచ్చి పంపొద్దని. అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లోకల్గా ఉన్న ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ మెడికల్ ఆఫీసర్కి ఇవ్వండి అని వాళ్ళకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళకు ఒక సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా జీజీహెచ్ను కూడా ఈరోజు మేము మళ్ళీ మధ్యాహ్నం కూడా ఒకటి ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్తోనా, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్తోనా, మిగతా మా గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్తోనా ఒక కాన్ఫరెన్స్ పెడతా ఉన్నాం, సెల్ కాన్ఫరెన్స్. అందులో జీజీహెచ్ను కంప్లీట్ కోవిడ్ హాస్పిటల్గా మార్చడానికి స్టెప్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాం. సో ఇంకా కూడా ఎవరైనా మీకు అంటే మీరు ఏ ట్రావెల్ హిస్టరీ లేకపోయినా కూడా మీరు కోల్డ్ కాఫ్ ఏదైనా ఉంటే, కోల్డ్ కాఫ్, థ్రోట్ పెయిన్, డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్, ఫీవర్ ఇట్లాంటివి ఉంటే వెంటనే మీ సిఎస్సి కానివ్వండి లేదా మీ సిఎస్సి పిఎస్సి కానివ్వండి, తర్వాత జిఎస్సి కానీ రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. ఢిల్లీ వెళ్ళేసిన వాళ్ళు ఇంకెవరు ఉంటే, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఢిల్లీ వెళ్ళిన ఎవరు ఉంటే మీరు తప్పక మీరు మీ ఫ్యామిలీ కార్డ్స్ అందరూ కూడా గవర్నమెంట్ క్వారంటైన్కి రావాల్సిన ఉంది. సో అది ప్రతి ఒక్కరు కూడా అట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటే సొంతంగా వచ్చి రిపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. దిస్ ఇస్ ద హై టైం
దిస్ ఇస్ ద హై టైం. ప్రతి ఒక్కరం కూడా కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగితే దీన్ని కంటైన్ చేయగలం. అంటే ఇంకా ఇది మన హ్యాండ్లోనే ఉంది. ఇంకా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానివ్వండి, మిగతా ప్రభుత్వం గట్టిగా పనిచేస్తూ ఉంది. కానీ ప్రజల సహకారం అనేది దీనికి చాలా ముఖ్యం. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ హై టైంలో బాధ్యతాయుతంగా మెరగాల్సిందిగా అందరూ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో ముఖ్యంగా ఈ ఏరియాస్ ఏవైతే మనకు ఆల్రెడీ కేసీసీ రిపోర్ట్ అయినా ఆ ఏరియాస్ ఇంకా ఎక్కువ జాగ్రత్త ఉండాలి. ఎట్టి పరిస్థితిలో బయటికి రావద్దు. ఇంట్లోనే 15 రోజులు మనం ఈ విధంగా కాపాడగలిగితే ఇప్పుడున్న వైరస్ కూడా అది మనకు క్లియర్గా ఎక్కడెక్కడ ఉందని తెలిసిపోతుంది. తర్వాత వాళ్ళందరినీ మనం పిక్ చేసుకొని ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు బయటికి రావద్దు. ఈ 14-15 డేస్ మనం మెయింటైన్ చేయగలిగితే 100% నుంచి బయటపడతాం. మెయింటైన్ చేయకపోతే మాత్రం సిచ్యువేషన్ చాలా అడ్వర్స్గా తయారయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో దయచేసి ఎవరు అట్లాంటి స్టెప్స్ తీసుకోకండి. మీ ఫ్యామిలీలోనే, అంటే మీకు తెలియకుండానే మీ ఫ్యామిలీలో వైరస్ తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మీ ఫ్యామిలీలో ఎల్డర్స్కో చిన్నపిల్లలకో ఇది వైరస్ సోకి ప్రాణాపాయ స్థితికి వెళ్తే చాలా ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్ మీ ఫ్యామిలీలో ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు అర్థం చేసుకోండి. అదేవిధంగా ఇందాకనే మైనారిటీ కార్పొరేట్ అందరితో కూడా సిపి గారు, నేను, కొంతమంది మున్సిపల్ కమిషనర్, కొంతమంది మైనారిటీ ఆఫీసర్స్తో అందరూ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సెల్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా వారికి అందరినీ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఈవెన్ మస్జిద్లలో కూడా డైలీ అట్లీస్ట్ 15 to 20 టైమ్స్ ఈ వివరాలని అనౌన్స్మెంట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళని. అదేవిధంగా వాళ్ళకి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్లు, వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫేస్బుక్లలో విరివిగా ప్రచారం చేయమని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళ ఏరియాలో వాళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క సహకారంతో ఎక్కడ కూడా బయటికి ఎవరిని తిరగకుండా కూడా మనం అందరం రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో అందరం కలిసికట్టుగా ముందుకు వెళ్తూ 100% దీన్ని కంటైన్ చేయాలి. అంటే ఏకైక మార్గం ఎవరి ఇళ్లలో వాళ్ళు ఉండాలి. ముఖ్యంగా యువకులు, మాకున్న రిపోర్ట్స్ ఏంటి అంటే చాలా వరకు చిన్న వాళ్ళకి అన్నింటికి రోడ్డు తిరుగుతూ ఉన్నారు. రోడ్డు మీద తిరగడం వల్ల మీరు పోలీసుని తప్పించుకొని వెళ్ళగలుగుతారు, కానీ వైరస్ తప్పించుకోలేరు. వైరస్ తప్పించుకోకపోవడం వల్ల మీరే కాదు, మీకు ఒకవేళ ఇమ్యూనిటీ మంచిగా ఉంటే మీకు పెద్ద డ్యామేజ్ జరగకపోవచ్చు, కానీ మీ ఇంట్లో ఉన్న చిన్నపిల్లలకు, ఏదైనా బీపీ, హైపర్టెన్షన్ లాంటి వ్యాధుల వాళ్ళకు, పెద్దవాళ్ళకు వాళ్ళను ప్రాణాపాయస్థితులు నెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. సో దయచేసి అర్థం చేసుకోండి, సిచ్యువేషన్ అర్థం చేసుకొని బాధ్యతంగా మెరగాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. మీడియా వాళ్ళందరూ కూడా నిజంగా చాలా గొప్ప గ్రేట్ రోల్ పోషిస్తున్నారు. మీకు నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఎక్కడ లైట్ తీసుకోవద్దు. వితౌట్ మాస్క్ అస్సలే ఉండకండి. 100% మాస్క్తో ఉండండి. మాస్క్ కూడా ఒకవేళ డిస్పోజబుల్ అయితే ఎప్పటికప్పుడు మార్చండి. డిస్పోజబుల్ కాకుండా కానీ వాషబుల్ ఉంటే కానీ వాషబుల్ చేసేటట్టు చూసుకోండి. శానిటైజర్స్ ఎప్పటికప్పుడు వాడండి. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా తొందర అవసరం లేదు. సోషల్ డిస్టాన్సింగ్ అనేది కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయండి. ఎందుకంటే మనం తప్పకుండా, అంటే ఇప్పుడు 16 కేసులు బయటకు వచ్చాయి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే మేము సిస్టమ్ అంతా ఉంటేనే రేపు నాడు ఇంకో కొన్ని కేసులు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం. నేను మా సిబ్బంది కూడా అందరూ అదే ఫస్ట్ అదే చెప్పాం. ఫస్ట్ మనం కరెక్ట్గా ఉంటే, అంటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటే మనం ఒకవేళ ఇంకో 4 కేసులు వచ్చినా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం. కానీ అసలు హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళే కానీ ఇబ్బందులు గురైతే. కాబట్టి మీరందరూ కూడా నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్, ఎక్కడ కూడా మీరు అంటే దీన్ని నెగ్లెక్ట్ తీసుకోకండి. అట్మోస్ట్ కేర్ తీసుకోండి. మీరు చూస్తాను, నేను ఈవెంట్ స్పెట్స్ పెట్టుకొచ్చారు. ఎందుకంటే ఈవెన్ ఇట్లా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. దయచేసి సింపుల్గా ఎక్కడ తీసుకోకండి. అది మాత్రం అవుతుంది లేదు, మేము హెల్తీగా ఉన్నాం అనుకోకండి. మీరే హెల్తీగా ఉంటే సరిపోదు. మీకు ఒక వైరస్ వస్తే మీరు ఇంకా మీ కుటుంబ రెస్పెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. దయచేసి అందరూ కూడా ఈ మీడియా గురించి కాదు, మీకోసం చెప్తున్నాను. కాబట్టి కేర్ తీసుకోవాల్సింది మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ.